لیکن غریب قوم کی شامت دیکھیں کہ قرضوں کی ادائیگی میں تو آپ تاخیر کا کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم پر فوری ادائیگی کا دباؤ کم ہو گیا، لیکن اگر آپ اس سال قرضہ کم ادا کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا سود زیادہ دینا ہوگا۔ اگر پچھلے سال آپ نے اس قرضے پر سود 46 ارب کا ادا کیا تھا تو اس سال آپ اس قرضے پر سود 49 ارب روپے زیادہ ادا کریں گے۔ آپ بتائیں کہ یہ تفاوت، یہ قوم پر بوجھ ہے اور آپ اس بوجھ کو آنے والی نسلوں کی طرف منتقل کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ آپ آنے والی نسلوں کو سوائے قرضوں کے اور کیا ورثے میں چھوڑ کر دے رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، زلزلے کی بات آئی، یقیناً یہ ہماری تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ تھا۔ ترقیاتی بجٹ میں 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جبکہ بین الاقوامی اداروں نے نقصانات کی تلافی کے لیے جو اندازہ لگایا ہے وہ 6.5 ارب ڈالر کا ہے۔ 6.5 ارب ڈالر ہمیں ضرورت ہے، اس کے لیے ہم نے پوری دنیا کو یہاں بلایا، ساری دنیا کے سامنے ہم نے جولی پھیلائی۔ ہم نے یہ تو ضرور دعویٰ کیا کہ ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ حاصل کر سکے ہیں، لیکن اس کی تفصیل آج تک قوم کو نہیں بتائی گئی۔ اب جہاں 6.5 بلین ڈالر آپ کی ضرورت ہو اور آپ 50 ارب روپے مختص کر رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ 1 ارب ڈالر سے بھی کم پیسہ ان زلزلے کے متاثرین کے لیے مختص کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ادارے ہم لوگوں نے یہاں پاکستان میں قائم کی وفاق کی سطح پر، وہ ادارے بھی اب تک جائزوں اور اندازوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور وہ ابھی تک کسی ایک خاص اور حتمی قسم کے جو ٹھوس قسم کے جو انتظامات ہوتے ہیں لوگوں کی بحالی کے لیے، ابھی ان نتائج پر نہیں پہنچ سکے ہیں۔ جبکہ 1 سال گزر گیا، ایک سردی کا موسم گزر چکا اور دوسرا سردی کا موسم ان لوگوں کے سروں پر دوبارہ کھڑا ہے۔ جناب اسپیکر، 4 جون 2006 کے اکنامک سروے کے مطابق حکومت کا دعویٰ ہے، حکومتی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ افراط زر 8% بڑھا ہے، لیکن جو آزاد ماہرین ہیں، میڈیا کی دنیا ہے، ان کی رپورٹس پاکستان کے افراط زر کو 15% بتا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خسارے کا بجٹ ہے، اور رواں مالی سال کا خسارہ 327 ارب روپے بنتا ہے، جو قومی پیداوار کا 4.2% بنتا ہے۔ ظاہر ہے اسے پورا کرنے کے لیے قرضوں کا سہارا لیا گیا، اور 2006 اور 2007 میں یہ خسارہ 4.2 سے بھی زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے اس کا۔ ظاہر ہے آپ قرض لیں گے اور یہی قرضہ افراط زر کا سبب بنے گا، اور یہی افراط زر پھر مہنگائی کا سبب بنتا ہے۔ دوسری طرف اسٹیٹ بینک کی مالیاتی پالیسی کے اعداد و شمار کے مطابق
क्रेडिट बेस में 20% का इजाफा हुआ है। अगर आपका ग्रोथ रेट 6.6 और क्रेडिट बेस 20% हो, इतना बड़ा फर्क अफरात ज़र का सबब बनता है। अब ये दोनों असबाब अफरात ज़र के बड़े मजबूत किस्म के आपके मुल्क में मौजूद हैं, जो महंगाई का सबब बनता है। और जब आपकी पैदावारी सलाहियत में भी कमी हो तो महंगाई के तमाम अवामिल मौजूद है। मैं नहीं समझता कि हमारी हुकूमत कौम को किस बुनियाद पर ये नवीद सुना रही है कि महंगाई से कौम को निजात मिलेगी, रोज़गार इनका बढ़ेगा। ये किस किस्म के दावे हैं? बुनियादी मसला ये है कि आप अपनी माशी पॉलिसियों की बुनियाद पर आम आदमी की ज़िंदगी में क्या आसानी ला सकते हैं। आम आदमी आपसे कुछ नहीं मांग रहा। आम आदमी आपसे कहता है महंगाई कम करो, लेकिन आपकी पॉलिसियों में कहीं भी कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि जो आपकी इन पॉलिसियों के नतीजे में महंगाई के खात्मे का सबब बन सकते हो। जनाब स्पीकर, आपके पास कीमतों के इस्तेहकाम के लिए दो किस्म की पॉलिसियां होती हैं, इंतजामी पॉलिसियां भी और माशी पॉलिसियां भी। जैसे मैं कह चुका हूं, माशी लिहाज से तो आपकी पॉलिसियां नाकाम हैं। हाँ, अलबत्ता बजट में हमने इतना ज़रूर सुना है कि एक मजिस्ट्रेसी निज़ाम कायम किया जा रहा है, मजिस्ट्रेट को इख्तियारात दिए जा रहे हैं ताकि वो मकामी तौर पर कीमतों को कंट्रोल करें। साहब, हमारे पास प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी भी मौजूद है, हमारे पास हर शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी मौजूद हैं। आप एक और मजिस्ट्रेट भी बना दें इस इख्तियारात के लिए। अगर आपकी पॉलिसियां महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, आपका एक शख्स को महंगाई कंट्रोल करने के लिए मजिस्ट्रेसी की इख्तियारात देने से कभी आप महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और जाहिर है जी कि जब पॉलिसियां ये होंगी, आप दावा करेंगे कि पैसा बढ़ गया, नतीजा ये कि एक मखसूस तबके के हाथ में पैसा है। आपकी माशी पॉलिसियों के नतीजे में एक गरीब इंतहाई गरीब होता चला जाए और एक बहुत बड़ा तबका आपकी कौम का गुर्बत की तरफ धकेल दिया जाए, पैसा एक बड़े तबके के हाथ में चला जाए, तो फिर आपके मुल्क में एक तबकाती जंग शुरू होगी। और जनाब स्पीकर, जंग अजीम दोम के बाद मुल्क कभी फतह नहीं हुए, मुल्क तबाह हुए हैं दाखिली खल्फशार की बुनियाद पर। और मगरिब के सरमायादाराना निज़ाम की पॉलिसी यही है कि वो तरक्की पजीर और गरीब दुनिया को आज दाखिली खल्फशार से दो चार करती हैं। दाखिली खल्फशार मुल्कों को तबाह बर्बाद कर देती हैं। अगर आप मगरिब के सरमायादाराना निज़ाम, IMF, वर्ल्ड बैंक और इस दुनिया की पॉलिसियों को अपनाकर और इनके सामने सर्वसुजूद होकर उनको कबूल करेंगे, आप पाकिस्तान को इस खल्फशार के मुस्तकबिल से नहीं बचा सकते। और अगर पाकिस्तान में इस खल्फशार का मुस्तकबिल आता है तो फिर ये हुक्मरान ये न समझें कि वो इस तरह अय्याशियों के साथ इस मुल्क में इक़्तिदार पर काबिज रह सकेंगे। फिर दावा किया जाता है जनाब कि हमारे पास 12 अरब डॉलर का ज़र मुबादला के ज़खायर जमा हो गए। यह हकीकत क्या है? हमने ज़राए को
ذخائر کو کچھ اصولوں کی بنیاد پر طے کرنا ہے۔ ذخائر بچت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، فاضل پیسہ بچت کی بنیاد پر اکٹھا ہوا کرتا ہے۔ ذرا موازنہ کرنا ہے کہ آپ کے تجارتی منافع کیا ہیں اور آپ کے تجارتی خسارے کیا ہیں، اور اس کا دار و مدار درآمدات اور برآمدات پر ہے۔ اب آپ بتائیں کہ پچھلے سال کا تجارتی خسارہ GDP کا 4.3% تھا،